یہ بتاؤ زندے کی نماز پڑھاؤں یا پھر مردے کی؟ کس کی نماز پڑھاؤں؟ زندے کی نماز پڑھاؤں یا پھر مردے کی؟ اللہ اللہ، وہاں پر معاملہ یہ ہوا، ایک شخص کو کفن پہنا دیا، اور جیسے ہی کفن پہنایا رونے لگے، کہنے لگے مولانا فدالی، تم کہہ رہے ہمارے پیر سید صاحب آل رسول ہے، آل رسول ہے، ذرا ہمارے مردے کی نماز جنازہ پڑھوا دو۔ بولے ٹھیک ہے۔ آئے، بولے حضور ایک جنازہ پڑھانا، سیدوں سے بڑا پیار کرتے، مگر کیا پتا تھا یہ دکھاوا چل لیا۔ جنازہ سامنے، کپڑے پہ کھڑے ہو گئے، آنکھیں بند کری، نیچے کو نظریں تھی، آنکھیں کو بند کری، جب آنکھیں کھولی پیچھے کو منہ کر کے بولے یہ بتاؤ زندے کی نماز پڑھاؤں یا پھر مردے کی؟ کس کی نماز پڑھاؤں؟ زندے کی نماز پڑھاؤں یا پھر مردے کی؟ سارے لوگ کہنے لگے جناب مردے کی پڑھاؤ۔ پھر انہوں نے کہا دیکھو سوچ لو، پھر پوچھ رہا ہوں زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی؟ پھر لوگوں نے کہا مردے کی پڑھاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ کہا اب بھی سوچ لو، بتاؤ زندے کی پڑھاؤں یا پھر مردے کی؟ تو پھر سب نے کہا مردے کی۔ تو سید صاحب بولے چلو مردے کی پڑھائے دیتا ہوں، اسی مردے کی پڑھائے دیتا ہوں۔ اتنا زبان سے نکال دیا اسی مردے کی، زندہ تھا مردہ ہو گیا۔ اب جب نیت باندھی، اللہ اکبر، نیت باندھی صاحب، اللہ اکبر ثنا پڑھی، اللہ اکبر درود، اللہ اکبر دعا، اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیرا، اب وہ نہیں اٹھتا۔ یہ جو تھے نماز پڑھا کر کے اپنے حجرے میں، مسجد کے حجرے میں امام صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ جیسے ہی پہنچے وہاں پر اب وہ لوگ اسے اٹھانے لگے، ارے سو گیا کیا، اٹھتا کیوں نہیں، سارا مشن خراب کر دیا۔ مگر چہرہ کھول کر کے دیکھا تو انتقال ہو گیا۔ اب تو لینے کے دینے۔ تبھی میں کہتا ہوں اگر کچھ مل سکتا ہے تو کچھ جا بھی سکتا ہے۔ بزرگوں کو نہ جانے کتنے لوگوں کو صرف پتہ بھی نہیں چلا، ادب کرنے کی بنا پر اللہ نے ان کو مقام عطا فرما دیے تھے۔ مقام، مجھے معلوم ہے تم نے بے ادبی، تم میں ہمت ہی نہیں ہے کہ تم کسی سید زادے کی بے ادبی کر دو، تم کر ہی نہیں سکتے، تم اتنے محبت والے ہو کر ہی نہیں سکتے، مگر ذہن حاضر رکھا کرو۔ اس لیے میں نے ٹھوکر لگائی ہے تمہارے یہ، سمجھ گئے نا میری بات؟ آئندہ یاد رکھیو۔ اور علماء کی ذمہ داری زیادہ تر رہتی ہے، علماء کی ذمہ داری، انہیں کمیٹی والوں کو کیا پتہ، ان بیچاروں کو کیا پتہ، جو جس کا مقام ہے اس کے مقام پہ اس کو رکھا کرو۔ یہ علماء حفاظ قرہ جو ان کی ذمہ داری رہتی۔ اب وہ جو تھے ادھر انتقال ہو گیا، سارے لوگ حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کہنے لگے سرکار ذرا اتنا بتا دو، یہ تو زندہ تھا، ہم تو مذاق کر رہے تھے، یہ تو انتقال کر گیا۔ حافظ شاہ جمال اللہ کہنے لگے میں نے تو تم سے پوچھا تھا زندے کی پڑھاؤں یا پھر مردے کی؟ تم لوگ بولے مردے کی، میں نے پڑھا دی مردے کی، اب میں کیا کروں؟ مگر سارے کے سارے حجرے پہ جا کر کے چپٹ گئے اور کہنے لگے جو آل رسول زندے کو مردہ کر سکتا ہے تو وہ غوث پاک کا بیٹا مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ مسکرائے، بولے جا کے دیکھ لے، آ رہا وہ، دیکھے تو کفن کے ساتھ اٹھا ہوا چلا آ رہا۔ یہ اللہ والوں کی زبان، رامپور میں ان کا مزار شریف ہے، حافظ شاہ جمال اللہ کا، اس لیے نصیحت کے لیے یہ بات سنائی ہے میں نے۔ آئندہ یاد رکھو گے نا، آئندہ یاد۔ ایک سید صاحب کی اور بات بتاؤں حضرت، ایک ادب کرنے کی بنا پر، یہ سید صاحب ان کا نام ہے سید احمد کبیر رفاعی، اللہ، ان کے مزار شریف پہ جب میں کربلا شریف گیا تھا تو گیا تھا، اتنے بڑے پائے کے بزرگ۔ ان سے ایک مرید نے پوچھ لیا سرکار آپ ولی کیسے بنے، آپ ولی کیسے ہوئے، آپ کو یہ مقام کیسے ملا، ولایت کا مقام کیسے ملا؟
اور اس کا موضوع بھی عظمت اولیاء. میں نے اشتہار دیکھ لیا عظمت اولیاء کیسے ملا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آل رسول ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں تہجد گزار ہوں، یہ نہیں کہا بہت بڑا عالم ہوں، یہ نہیں کہا میں بہت متقی پرہیزگار ہوں. پھر کیا کہا؟ سن لینا یہ بات. کہنے لگے بیٹا ایک دن معلوم ہے کیا ہوا؟ میں فجر کی نماز پڑھ کے جب گھر آیا تو میرا دل تھوڑا سا گھبرانے لگا. یہ دل ہوا کہ چلو باہر کو چلو. فرماتے میں نے 3 گھونٹ پانی لیا، سورہ یاسین کی تلاوت کی، پانی پہ دم کیا اور 3 سانسوں میں پانی پی لیا. اور جیسے ہی پانی پیا دل کو سکون تو ملا، مگر پھر بھی یہی تھا چلو باہر کو چلو، چلو باہر کو چلو، چلو باہر کو چلو. مائک والے دھیان رکھیں کہ یہ آواز بدل کیوں رہا، کبھی ادھر کے بول پڑتے ہیں تو کبھی ادھر کے. مجھے پتہ نہیں ہے، وہ خود سنبھالیں گے انشاءاللہ. اب ہوا یوں، اب سید صاحب کہتے ہیں جیسے ہی میں باہر چلا، جب میں باہر گیا تو میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ ہوا لے لوں تھوڑی، اوپر کا بٹن کھولا، مگر بولے جب میں باہر گیا تو میں نے دیکھا ایک کتا جس کی زبان باہر، جس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، اور وہ کتا کی گردن ایسے کر رہا تھا، پریشان تھا، لوگوں کے پاؤں میں گھس رہا تھا. کوئی انسان مل جائے مگر کوئی شخص اس کے لات مار کے بھگاتا تھا، کوئی شخص ڈنڈا مار کے بھگاتا تھا، کوئی شخص اسے ہٹ ہٹ کر کے بھگاتا تھا. یہ ساری چیزیں اس کتے کے ساتھ ہو رہی تھی، یہ سید صاحب دیکھ رہے تھے، مگر کتا کہہ رہا تھا مولا کوئی انسان مل جائے، کوئی انسان مل جائے جس کے اندر انسانیت، کوئی ایسا مل جائے جس کے اندر انسانیت ہو. اب پار کے بولنے لگے، جس کے اندر انسانیت ہو. اللہ. سید صاحب بولے اب وہ کتا سیدھا میری طرف کو آیا. لنگی پہنتے تھے، وہ کیا پہنتے تھے؟ لنگی، جانتے نا تہبند. اللہ، تہبند پہنتے تھے. سید صاحب نے اپنا تہبند ایسے کر کے سمیٹ لیا، اس وجہ سے کتے کا تھوک نہ لگ جائے، کتے کی رال نہ لگ جائے. اگر لگ گئی تو کپڑے ناپاک کر دے گی. بھیگا ہوا کتا اگر کپڑوں سے لگ جائے اور کپڑوں پہ اثر آ جائے تو وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اگر کتے کی رال یا تھوک لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور اگر سوکھا کتا لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. سید صاحب بچا لیے، ایسے بچائے. اور جیسے ہی کتا آیا پاس تو پیچھے کو ہٹے، ایسے کیا. جب کیا تو کتا سمجھ گیا کہ کوئی انسان مل گیا، جس کے اندر انسانیت ہے مل گیا. کتا دم ہلانے لگا اور کی کر کے بیٹھنے لگا. اللہ. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کتے کے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی گردن پہ اتنا بڑا زخم، یہاں پہ زخم، اور وہ کیڑے بلبلا رہے تھے. کتا اس سے پریشان، کیڑے بلبلا رہے تھے. اللہ الصمد. اب یہ سید صاحب کہنے لگے یا اللہ یہ میرے پاس آیا ہے، اے اللہ تو مجھے ایسا بنا دے تاکہ میں اس کی مدد کر دوں، اے اللہ تو میری مدد فرما تاکہ میں اس کی مدد کر دوں. سید صاحب اس کتے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو میری مدد فرما تاکہ میں اس کتے کی مدد کر دوں. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کتا دم ہلا رہا، کی کر کے گردن یوں کر رہا ہے، مگر سید صاحب نے جیسے ہی اس طرف دیکھا، اللہ، ایک لوہے کا تار پڑا ہوا تھا، جیسے سائیکل کی تان ہوتی ہے. چپ کتے کو ہاتھ سے ایسے
करके वहीं पे कुत्ता रुका हुआ, और जा करके वो तान उठा लाए, और उठा करके उन्होंने वो तान को इस तरीके से मोड़ लिया, चिमटी की तरह बना लिया, जैसे चिमटा बनाते हैं ऐसे चिमटा बना लिया। अब जरा देखो, वो आले रसूल थे, वो सैयद साहब थे, वो सैयदजादे थे। अल्लाह समद, चिमटी उस तान की चिमटी बना ली और अपनी लुंगी को समेट करके कुत्ते की तरफ को एक हाथ से इशारा करके, कुत्ता आराम से बैठा हुआ है, मगर सैयद साहब ने उस चिमटी से उस कुत्ते की गर्दन से एक कीड़ा उठाया, इधर डाल दिया, दूसरा कीड़ा उठाया, इधर डाल दिया, तीसरा कीड़ा उठाया, इधर डाल दिया, चौथा कीड़ा उठाया, इधर डाल दिया। सारे कीड़े वो आले रसूल ने बीन दिए। जैसे ही कुत्ते के जख्म से कीड़े हटे, अब वो कुत्ता ठंडी सांसें लेने लगा, कुत्ते की जबान अंदर चली गई, उसका तू खुशक हो गया, कुत्ता खड़ा हो जाता है। इधर सैयद साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ऐ अल्लाह तूने मेरी मदद फरमाई, मैं कुत्ते के काम आ गया। लोगों जरा सोचो, तुम कितने लोगों के काम आते हो, कितने लोगों के काम आते हो। अब जरा और आगे देखो, सैयद साहब बोले मैंने सोचा अभी ये कुत्ता ठीक नहीं हुआ है। सैयद साहब ने इधर से दूब घास होती है जिसको दूबर बोलते हैं, वो घास उखेड़ी और हिलाई, हिलाने के बाद एक पत्थर पे रखी और रखने के बाद दूसरे पत्थर से कुचल कुचल के इतनी बड़ी टिकिया बना ली, और टिकिया बनाने के बाद उस कुत्ते की गर्दन पे वो दूब घास की टिकिया रख दी। अल्लाह, अब सोचने लगे या अल्लाह, या अल्लाह, अगर ये कुत्ता ऐसे ही चला गया तो ये टिकिया गिर जाएगी। मगर सैयद साहब को देखो, उन्होंने अपनी लुंगी का एक कोना लिया और दांत से लगा करके वो कोने से चीर फाड़ ली, अपनी लुंगी से एक चीर फाड़ी और उस कुत्ते के गले में बांध दी। वो आले रसूल बोले कि जैसे जैसे उस कुत्ते का जख्म भरता गया, अल्लाह ताला मुझे विलायत का मकाम अता करता चला गया। विलायत का मकाम अता करता चला गया। जरा सोचो, जरा गौर करो, एक कुत्ते की बिना पर, अल्लाह बरकतें फरमा, एक कुत्ते की बिना पर अपने गिरबान में झांको, कितने लोगों को तुमने फायदा पहुंचाया। किसी का कारोबार अच्छा चल पड़े, लोग जलना शुरू कर देते हैं, जलन, हसद, कीना, बगावत, दिल में मैल, गंदगी भरे फिर रहा है। हज करके आ गया, हाजी हो गया, कपड़े सफेद पहनने से साफ नहीं होता है, मगर बैठ जा बेटा, ओ बेटे, ओ बच्चे, ओ बैठ, हाजी हो गया मगर दिल का अभी भी काला है। नमाजी हो गया, दिल का अभी भी काला है। लोग सोचते हैं हमने ये गोश्त खाया है जनाबे वाला, ये हलाल का गोश्त खाया है, हमने गोरू खा ली, हमने भैंस खा लिया, हमने भैंस खा ली, हमने खस्सी का खाया, या हमने कोई और देसी मुर्गी या मुर्गा खाया। मगर तुम्हारे गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं, जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बकरा खाने वालों सुनो, मुर्गा खाने वालों सुनो, गाय भैंस खाने वालों सुनो। कभी तुमने ये भी सोचा है कितने लोग ऐसे हैं, एक नहीं कम से कम 50 लोग ऐसे हैं, तुम में से ऐसे हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? सुनो, बात मुझे ऐसा वैसा मत समझियो, जो बात कह के जाऊंगा जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा। उलमा बैठे हैं, अगर गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी सलाह हो जाए। पूरी जिम्मेदारी
बीमारी से, पूरी दुनिया के मौलवियों से, मुफ्तियों से टकरा लियो, अगर गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। लेकिन सुनो, आप कहोगे इतने दिन हो गए हमने नहीं देखा, हमारे इस गांव में कोई ऐसा नहीं है जो मरे हुए सगे, मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो। अभी तुम होश में आए कहां हो? मैं किसी मौलाना की बात नहीं बता रहा हूं। अगर किसी मौलाना की बात बताऊं तो कोई ये कह सकता है कि मैं इन मौलाना की बात नहीं मानता। अगर दूसरों की बताऊं, ये कह सकता है मैं मुफ्ती साहब की बात नहीं मानता। झगड़े फैला रखे हैं कि मैं उन पीर की बात नहीं मानूंगा, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, झगड़े बना रखे हैं। लेकिन सुनो, मैं ना मौलाना की बात कह रहा हूं, ना पीर साहब की बात कह रहा हूं, मैं तो अल्लाह की बात कह रहा हूं। अल्लाह का कलाम है। बोलो क्या कुरान गलत हो सकता है? बोलो कुरान गलत हो सकता है क्या? कोई माइका लाल कह सकता है कुरान गलत हो सकता है? नहीं नहीं, एक लफ्ज भी गलत नहीं है, एक हर्फ भी गलत नहीं है। कुरान सच्चा है, कुरान का हर हर लफ्ज सच्चा है। अब जरा कुरान पढ़ो, मैं तुम्हें आयत बताता हूं, फिर तुम्हें पता चलेगा कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है। तुमने बिल्डिंगें बना ली, मकान बना लिए, कमा लिया, मगर ये नहीं ढूंढा, ये नहीं तलाशा कि ऐसा तो नहीं है हम बुरे काम में फंस चुके हैं। अरे कौन है? चलो मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमु। इन उलमा से पूछो ये कुरान की आयत है कि नहीं है। घर जाकर के तर्जमा देख लो, मुझसे यहाँ पे सुन लो। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, गीबत करने वाले 50 मिल जाएंगे, बुराई करने वाले 50 मिल जाएंगे, चुगली करने वाले 50 मिल जाएंगे। बोलो गांव में है कि नहीं है? लोगों सुनो, अल्लाह कहता है आपस में गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। सुभान अल्लाह। करोगे गीबत? है हिम्मत? किसी मौलाना की बात बता ही नहीं रहा हूं मैं, मगर कुरान तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो बस मोबाइल देखने से फुर्सत मिले तो, और मुझे यह भी मालूम है तुम्हें ऐसी तकरीर भी पसंद नहीं आ रही होगी। तुम्हें तो वही, हाँ कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह आएगी, तुम्हें तो वही पसंद आएगी ना, कोई मौलाना आए 2 मिनट में तुम्हें जन्नत के गेट पे छोड़ के आए और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया। वही हो गया, ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, खड़े खड़े मूतने वाला खड़मुत्तू। अरे यार सोचने की बात है, हैरत की बात। कभी सोचा इस बात को, गौर किया? हमने देखा ना नमाजी है, इमाम के बराबर में हुजरे में बैठ के गीबत चल रही है। ले हुजरे में बैठ के, वुजू खाने पे, मस्जिद से निकल के। कुरान गलत हो सकता क्या? अल्लाह फरमाता आपस में एक दूसरे की गीबत मत करना। क्या कोई पसंद करेगा अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने? हरगिज़ पसंद नहीं। और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर कुरान गलत नहीं हो सकता। और ढूंढो, और ढूंढो हमारे अंदर कमियां क्या क्या, जरा तलाशो। पूरे इस बस्ती में, क्या नाम है इस गांव का हजरत? मोहनिया। मोहनिया सैयद साहब किबला हजरत, ये बच्चे हैं, इन्हें पता नहीं था। दिल बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए, हम अगर नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। इनके लिए दुआएं करना। एक दिन ये होगा कि ये इनकी औलाद ही इंशाअल्लाह इस्लामी झंडे लेकर के नारे लगाएगी, ये होगी। समझ रहे बात? अब सुनो, रोहानी मोहनिया, रोहानिया ने मोहनिया, मोहनिया के अंदर कितना खराब
کتنا برا، کتنا ذلیل، کتنا نیچ وہ شخص جو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کبھی سوچا؟ حدیثیں کئی پڑھ سکتا ہوں مگر آخری درجے کی ایک حدیث رکھ رہا ہوں، کیونکہ شاعر اسلام مدعا خیر و نام سیف رضا کانپوری، ان کو بھی سننا۔ اب سنو، کون ہے وہ؟ کبھی ڈھونڈا، کبھی تلاشا؟ مسلمانوں میں یہ نہیں ہوتا تھا، مر جاتا مگر ماں کے اوپر کبھی غلط نظر نہیں ڈالتا، چاہے کتنے بڑا جاہل ہوتا، کچھ بھی ہوتا، کبڈا ہوتا، خراب ہوتا، خراب سے بھی زیادہ خراب ہوتا، مگر جس ماں نے دودھ پلایا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور اس کے ساتھ غلط حرکت کر سکتا تھا کیا؟ مگر آج کے دور میں 5% مسلمانوں میں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا نہ ہو۔ 5%! اجازت ہو تو کھولوں کون ہے وہ، تاکہ پتہ چلنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی کسی مولانا کے حوالے سے نہیں کہوں گا، کہیں کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب ان مولانا کی بتا کے چلے گئے، میں تمہیں شک کرنے کی اور اختلاف کرنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑوں گا، اتنی اوپر لے جا کے رکھوں گا، کوئی مائیکل یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں انہیں نہیں مانتا۔ نہیں مانے گا تو اوپر سے ہی گرے گا، ٹوٹ جائیں گے ہاتھ پاؤں۔ کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا؟ اب ڈھونڈو، تلاشو، پورے ہندوستان میں دیکھو، اور ادھر نبی کی حدیث پڑھو۔ آقا کا فرمان ہے، اللہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا، بولو سنا ہے؟ سنا ہے سود اور بیاس کا؟ یہاں سے جاتا ہے دلی میں رکشہ چلا رہا، پھر بھی سٹا لگا رہا، موبائل پر جوا کھیل رہا، جوا۔ کون کون سے کھیل چل رہے ہیں وہ؟ ایل پی آئی، کیا وہ آئی پی ایل، کون کون سے کھیل؟ جوا کھیل رہا، جوا۔ او بیٹا، بابو، او بابو، میرا چاند، بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ جا، ہاں بیٹھ جا، ہاں بیٹھنا بیٹھنا بیٹھنا، اب وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، وہ تھوڑا کمزور ہے، میری طرف توجہ رکھو۔ لوگ کرکٹ پہ جوا کھیلنا ہے، تاش پہ جوا کھیلنا ہے، لوڈو پہ جوا کھیلنا ہے، کچھ نہیں ہے تو مٹھائی شرطیں چل رہی ہیں۔ حرام کا لقمہ کھانے والوں، نام سنا ہوگا تم نے سود اور بیاس کا۔ اللہ میرے نبی صحابہ کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں، سن لینا یہ بات، فرماتے ہیں سود اور بیاس کا جو گناہ ہے نا، اس گناہ کے 70 حصے ہیں۔ کتنے حصے بولو؟ 70۔ اور ایک حدیث میں حضرت 73 کا بھی ذکر آیا، 70 والی لے لو۔ یہ پھکنے رکھے ہوئے ہیں ایسے ہی سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 حصے ہیں۔ سب سے بڑا والا ادھر رکھا، پھر چھوٹا والا برابر میں، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، لاسٹ میں سب سے چھوٹا، سب گنو تو 70۔ یہ گناہ سود اور بیاس کا جو گناہ تھا اس کے ٹکڑے ہیں یہ۔ اب سنو نبی کا فرمان، کسی مولانا کی بات نہیں ہے جو غلط ہو سکتی ہے، کوئی ایمان والا یہ کہہ نہیں سکتا میرے نبی کی بات غلط ہوگی۔ نبی فرماتے ہیں وہ سارے ٹکڑے سود اور بیاس کے ہیں، سود اور بیاس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے کہ جیسے ان تمام ٹکڑوں میں سب سے چھوٹے والے ٹکڑے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ آئے گا لقمہ حرام کا، بولو کھاؤ گے
कमेटी डाल डाल के खाओगे दूसरों का माल। अल्लाह के वास्ते इन कमेटी वालों को मुबारकबाद दो जो इन्होंने इतनी मेहनतें की। कोई आज के दौर में ना चंदा देना आसान नहीं है। 10 रुपए देता हजरत तो 10 बातें सुनाने की कोशिश करता है, और फिर अपने मन का शायर, अपने मन का मुकर्रिर भी चाहिए। ये भी है, कमेटी वालों को तो नचाए नचाए फिर रहा है। लेकिन सुनो, ये जो जलसे होते हैं ना, मजा लेने के लिए नहीं, हंसी मजाक ठिट्टे के लिए नहीं, इन्हें 1 रात का 2 रात का मदरसा बना लिया करो। क्या बना लिया करो बोलो? मदरसा। एक एक बात पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, ताकि ये तुम्हारे 2-3 लाख रुपए जो खर्च होते हैं ना, कम से कम 10-20 बातें तुम्हारे अंदर ऐसी आ जाए कि सुधार पैदा हो जाए। समझ रहे मेरी बात? लेकिन सुनो, और हजरत यार तुम्हारे गांव के लिए जरा दुख दर्द तो देखो। कहा, ये भी नहीं कहा कि तुम जमीन बेचो, ये करो, वो करो तो दो। कितना प्यारा अंदाज था सैयद साहब, जो 1 साल में अगर कम से कम 10 लाख रुपए जलसों में खर्च हो रहा है, एक जलसा इकट्ठा होके हो जाएगा, वो एक में खर्च हो जाएगा, बाकी जितने बचेंगे सब मदरसे में लगा दो, ताकि तुम्हारी जो फसल है ना, छोटी छोटी जो बच्चे जो हैं, ये फसल तुम्हारी अच्छी हो जाए। वरना रास्तों में गाली देना शुरू कर देंगे, वरना ये पैसों से खेलना शुरू कर देंगे, ये लूडो खेलना शुरू कर देंगे, और तुम मालदार ठहरे, इन्हें मोबाइल दे दो, ये तेरी मेरी बहन बेटियों से मोबाइल पे चैटिंग करना शुरू कर देंगे। चोरी डकैती, किसी का मोटर खोल ली, किसी का नल खोल लिया, किसी की बैटरी ले गए, अब परेशान हो रहे। अब कह रहे सैयद साहब तावीज ऐसा दे दो जो मेरा बेटा सुधर जाए। बेटा बाद में सुधरेगा, पहले अब्बा के डंडे पड़ने के, अब्बा के पहले बिगाड़ दिया। इसलिए मदरसे की, और उन्होंने ये भी नहीं कहा, हो सकता है जो हजरत थे उनका नाम मौलाना हाँ मुसर्रत हुसैन, हो सकता है कि उन गांव में पार्टियां बहुत चलती है ना, हो सकता है किसी का इख्तिलाफ हो तो हजरत ने उनको भी एक तरफ कर दिया। बोले ये मत देखो कि मैं उन्हें दे रहा हूं, ये देखो कि मैं मोहनिया के मदरसे को दे रहा हूं। अंदाज तो देखो यार तुम लोग। वरना अक्सर पीर ऐसे आते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, अच्छे पीर तो मेरे सर के ताज है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नमाज नहीं पढ़ा, आओ हड़प गुप, ऐसे आते हैं। हमारे इलाके में एक पीर ने ऐलान कर दिया, जितने बेनमाजी हैं मेरे मुरीद हो जाओ और सब जन्नत में जाओ। लाइन तो लग गई। तुम्हें पीर भी ऐसे ही चाहिए जो खुद भी लफंगा हो, जो खुद भी औरतों को देखता हो, जिससे जो औरतों से हाथ पांव दबाता हो, तुम्हें नीचे देख के चलने वाला शरीफ इंसान सैयदजादा आले रसूल तुम्हें भी हल्क से नहीं उतरता। याद रखो मेरी ये बात, नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे कि उन 70 टुकड़ों में से सबसे छोटे वाले टुकड़े का पाप और गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। आज के बाद एक लुकमा हराम का नहीं आना चाहिए, एक लुकमा। दूसरी बात उठाता हूं, यही छोड़ मत देना, ये अमल करोगे बोलो, इन हाथों को गवाह बनाओ ताकि ये हाथ गवाही दें, अल्लाह इन्होंने तौबा की थी, ये मुकर गए। हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठा के कहो, बोलो इंशाअल्लाह हराम का लुकमा नहीं खाएंगे। और सुनो, अब इस मजमे में, ओ बेटा तवज्जो, एकदम चुप हो जाया करो। अगर मदरसा होता ना तो जैसे वो देखो प्याल पे ऊपर खेल रहे हैं, वो देखो एक दूसरे के मार मार के, अगर मदरसे में पढ़ते होते ना तो टोपी लगा के यहीं बैठे होते, समझे? अल्लाह ताला देखना इंशाल्लाह तुम्हारे गांव में अगर सैयद साहब आते रहे तो बहारें आ जाएंगी, बहारें इंशाल्लाह। लेकिन सुनो, यहां से लेकर के इस तरफ तक एक सवाल करता हूं, एक बात पूछना चाहता हूं, आसान बात है। अगर किसी शख्स पर एक दिन में 5 मर्तबा उस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए,
کامیاب ہو سکتا؟ ہاں یا نہ بتاؤ جلدی. کتنی مرتبہ ایک دن میں؟ 5 مرتبہ. کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کتنے ہی شیمپو سے منہ دھوئے، فیس واش سے منہ دھوئے، اور کون کون سے صابن چل رہے ہیں اس سے منہ دھوئے، کون کون سی کریم لگ رہی ہے وہ لگا لے، جس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے وہ بھی 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ. اور اگر جس پہ 10 مرتبہ پڑے تو، اور جس پہ 20 مرتبہ پڑ جائے تو ہے چانس اس کے آگے بڑھنے کے؟ بولو. تم لوگوں میں بھی کم سے کم 80% ایسے ہیں جن پہ، معاف کر دیو جملہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ نصیحت کے لیے، اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی لعنت سے بچائے، اللہ اپنی لعنت سے بچائے. تم میں بھی کم سے کم 80% ایسے جن پہ روزانہ 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے. آپ کہو گے یار کون سا مولانا کو بلا لیا، یہ تو جنت کی باتیں ہی نہیں کر رہے. جنت تو جاؤ گے، ایک نعرہ لگا دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنت اپنے ابا کی. جنت میں تو جاؤ گے، کیونکہ حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ. میرا بھی ایمان ہے، مگر جنت میں جانے سے پہلے قبر میں سروس ہوگی، سروس، ڈینٹنگ پینٹنگ، اٹائی کٹائی دھلائی سب قبر میں ہوگی. کون ہے جس پہ، میں دوسرے گاؤں کی بات میں بات کروں، جس پہ 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑتی ہو؟ علماء کو بھی، مجھے بھی، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. بتا دوں کون کون ہے؟ ہاں یا نہ بولو؟ بتا، نام لے کے بتاؤں ایسے ہی؟ کچھ تو ڈر گئے، لیکن کسی مولانا کا نام پھر بھی نہیں لوں گا، کسی مولانا کی بات نہیں. اتنی پکی بات بتاؤں گا کہ تم جھٹلا ہی نہیں سکتے. موہنیا میں کم سے کم 10 مرتبہ اکثر لوگوں پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے. کس سے پوچھو گے کس پہ پڑتی ہے؟ کسی مولانا سے نہیں، پیر صاحب سے نہیں، شاعر صاحب سے نہیں، مقرر صاحب سے نہیں، امام صاحب سے نہیں. پھر کس سے؟ اللہ کے کلام سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، قرآن جواب دے گا. میں آیت پڑھوں گا، ترجمہ بھی کروں گا. بتاؤں؟ ہمت پڑ رہی ہے سننے کی؟ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. قرآن کی آیت غلط ہو سکتی کیا؟ بولو. تھوڑی سی بیٹا آواز بڑھائیو مائک والو، ادھر ہی دھیان دو. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب یہ جو موبائل ہے نا، موبائل، ہلو کہاں ہے؟ دکان میں تو بتا رہا مکان میں. جھوٹ. اور تم بڑے بڑے مولانا کو اس نے پھانس. کہاں پہنچے حضرت؟ ہے بارسوئی میں تو بتا رہا کشن گنج میں. یہ بھی جھوٹ. گھر سے نکلے، بچوں نے دامن پکڑ لیا، ابو کہاں جا رہے ہو؟ بولے بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہوں. یہ بھی جھوٹ. ماں گود میں بچے کو کھلا رہی ہے، بچہ نہیں چپتا، ہر ہر کر کے چھپا رہی، نہیں چپتا. اب کہتی ہے چپ، دیکھ بلی آ گئی، کتا آ گیا، بھوت آ گیا. یہ بھی جھوٹ. گریبان میں جھانکو اپنے، کتنا بولتے ہو؟ معمولی بتایا 10 مرتبہ. مذاق مذاق میں جھوٹ بولتے ہو. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. لعنت لعنت. اگر جھوٹ اللہ کی لعنت سے بچنا ہے تو زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی. پرانے لوگ زبان کا روزہ رکھتے تھے، منہ کا روزہ رکھتے تھے. منہ کا روزہ معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟
ذکر خدا اور ذکر رسول، ذکر صالحین کے علاوہ کوئی ذکر نہیں کرتے تھے، بولتے ہی نہیں تھے۔ آنکھوں کا روزہ رکھتے تھے، آنکھوں کا، آنکھوں سے جب جاتے تھے ایسے کر کے لکھو انگلی سے الف، لکھو لام ڈبل لام، پھر ادھر کر کے ہا، اوپر تشدید، کھڑا زبر، کیا ہو گیا؟ اللہ، لکھ گیا؟ دیکھو لکھ گیا یہ؟ اللہ والے آنکھوں سے اللہ لکھتے تھے، اللہ، ان کی آنکھوں میں جلوہ آتا تھا، مزارات پر آنکھوں میں نور آتا تھا۔ اب اگر کسی بیمار پہ یہ آنکھیں ڈال دی جاتی تھی اسے شفا مل جاتی تھی، وہ جلوہ آنکھوں میں آ جاتا تھا۔ اگر کسی چور پہ نظر پڑ جاتی تھی تو وہ ولی ہو جاتا تھا۔ یہ جلوہ آنکھوں کا، یہی وجہ سنو، پہلے مزار شریف پر خانقاہ میں وہاں جاتے تھے اس لیے تاکہ آنکھوں کی حفاظت ہو جائے۔ سب سے اچھی جگہ مسجد، اللہ کا گھر، سب سے بری جگہ بازار، کیونکہ عورتیں بھی آتے، سارے لوگ آتے، سب کچھ، تاکہ عورتوں سے ان آنکھوں کی حفاظت ہو جائے۔ مگر آج کسی مزار پہ جائیے، اتنی بازار میں نہیں ملیں گی جتنی مزار پہ ملیں گی۔ حفاظت ہو رہی ہے آنکھوں سے۔ ہاتھ اگر گندے ہو جائیں، امام غزالی لکھتے ہیں، توجہ رکھنا اس بات پر، کوئی ایک گناہ کرتا ہے، دل پہ جا کے میل لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا پھر میل لگتا، تیسرا گناہ پھر میل لگتا ہے۔ سوال یہ ہوتا، تصوف پڑھا رہا ہوں تھوڑا سا، سوال یہ ہوتا ہے، یہ رومال کمرے میں رکھا، اگر بالکل بند ہو بکسے میں رکھ دو تو میلا نہیں ہوگا، لیکن کمرے میں رکھ کے روشن دان کھلا ہوا، دھول آ کر کے اس کو میلا کر دے گی، بولو ہے کہ نہیں؟ تو دل پہ میل گیا کہاں سے؟ دل کھال کے اندر، ہڈیوں کے اندر، گوشت کے اندر ہے، وہ میل کہاں سے گیا؟ دل پہ میل جانے کے 5 راستے۔ کتنے راستے بولو؟ 5۔ آپ کہو گے ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ سنو، تمہارا ہاتھ گندا ہو جائے، جا کے صابن سے، شیمپو سے، سرف سے، کائے سے جا کے دھو لیتے ہو، صاف ہو گیا۔ تمہارے کپڑے گندے ہو جائے، صابن سرف سے جا کے پانی سے دھو لو، ٹھیک ہو گیا۔ تمہارا چہرہ پانی سے ٹھیک ہو گیا، واشنگ مشین میں کپڑے ڈال دو، صاف ہو گئے۔ دل کو کہاں صاف کرو گے؟ دل کے لیے کون سی مشین لاؤ گے؟ دل کو اگر صاف کرنا ہے تو تمہیں پیر صاحب کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اس لیے کسی پانی سے نہیں، کسی صابن سے نہیں، کسی سرف سے نہیں، شیمپو سے نہیں، ہاتھ صابن سرف سے صاف ہوتے ہیں اور دل ذکر خدا اور ذکر رسول سے صاف ہوتا ہے، زنگ چھٹتی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والے کتنے رہ گئے؟ اللہ کو یاد کرنے والے کہاں رہ گئے؟ پہلے قرآن کی گھروں سے آوازیں آتی تھی، آج گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ 3 بچی ہوتی تھی، سب کے قرآن الگ الگ ہوتے تھے، اس کا قرآن یہ ہے، اس کا یہ، جس چھاپے میں وہ پڑھتی تھی یا پڑھتا تھا اسی چھاپے کا قرآن ہوتا تھا۔ آج ایک قرآن سب لوگوں کے لیے ہے، اور اگر 5 بچے تو 5 کے لیے موبائل الگ الگ ہے، کمرے بھی الگ الگ ہیں، بیڈ بھی الگ الگ ہے، کپڑے بھی، صندوق، ساری چیزیں الگ الگ ہیں، قرآن ایک ہے۔ اگر ایک ہی ٹائم پہ جمعے کی نماز کے بعد تینوں بچیوں کو پڑھنا ہوگا تو کیا پڑھیں گے؟ ایک بیٹھی رہے گی، ایک موبائل چلائے گی، قرآن 3 کیوں نہیں؟ کبھی سوچا؟ کبھی غور کیا اس بات پر؟ نہیں غور کیا۔ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ، ایک بات اور بتا دوں، سننا چاہ رہے ہو یا ختم کر دوں؟ ایک بات اور بتاؤں، اللہ، یہ حدیث جب سامنے آئی نا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے نبی بیان فرماتے ہیں
کہ जहन्नम में, सुन लेना, और नबी की बात गलत नहीं हो सकती, जहन्नम में कुछ लोग ऐसे जिनकी शर्मगाह सड़ रही, उनकी शर्मगाह में पीप पड़ गई। पीप, पीप जानते हैं? मैल, कोई हाथ पक जाता है ना तो पीला पीला मैल, पीप उसको बोलते हैं। उनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, उसमें पीप पड़ जाएगी, मैल कचलऊ, उन्हें पेशाब लगेगा, लेकिन पेशाब उतरेगा नहीं, पेट मटके जैसे। वो उस तकलीफ में कूद रहे होंगे, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। और इधर कुछ लोग ऐसे जिनके नाखून अल्लाह ताला ये तांबे के कर देगा, और वो यहां से आधे चेहरे से, समझे, आधे चेहरे से यहां गर्दन को फाड़ रहे होंगे और कह रहे होंगे हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय खुश्की, हाय प्यास, मरे जा रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, कुछ भी पिला दो, हल्क चीर रहे हैं, हाय प्यास, हाय प्यास। मेरे नबी ये बयान करते हुए रो रहे। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये कितने, कौन सा इन्होंने गुनाह किया, कौन से गुनाहगार है ये, क्या करते थे ये। और जिस नबी की उम्मत में ये होंगे, उन नबी को तकलीफ कितनी होती होगी, बहुत तकलीफ होती होगी। मेरे नबी ने जब ये सुना तो और रोने लगे। सहाबा के कहने, हिचकियां बंध गई। अल्लाह जब हिचकियां बंधी, अब नबी बोले सुनो, आगे सुनो। जिन्हें पेशाब लग रहा था, उनकी शर्मगाह में पीप पड़ गई थी, मैल पड़ गया था, सड़ रही थी, अब उनका पेशाब अल्लाह के हुक्म से उतरेगा तो पीप पेशाब के साथ जाएगी, मैल कचलऊ और पीप निकल के एक गड्ढे में जमा हो जाएगी। और वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हाय प्यास, हाय प्यास। नबी ने फरमाया वो पीप, वो मैल, वो कचराऊ उन लोगों को पिलाया जाएगा और वो पिएंगे। मेरे नबी ये कह के नीचे को सर करके रोने लगे। सहाबा ने कहा, ये कौन से गुनाहगार होंगे, ये कौन से लोग होंगे, क्या सुनना नहीं चाहोगे? बता दूं। नबी फरमाते हैं और सहाबा ने अर्ज किया, आका ये कौन से नबी की उम्मत में होंगे, उस नबी को कितनी तकलीफ होगी। नबी और रो दिए और रोने के बाद कहा, अरे वो किसी नबी, किसी और नबी की उम्मत में नहीं, वो तुम्हारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती होंगे, तुम्हारे नबी के उम्मती होंगे। काका कौन सा गुनाह किया होगा इन्होंने, क्या गुनाह किया जो इन्हें पीप पिलाई जा रही है। मेरे नबी फरमाते हैं ये मेरी उम्मत के वो गुनाहगार थे जो मुसलमान होकर के शराब पिया करते थे, शराब पिया करते थे। रोका है कभी औलाद को? नशा कर रही है औलाद, नशे में मुलव्विस हो गई है, बच्चे निकलते चले जा रहे हैं हाथ से, लड़कियों को आजाद कर दिया, मोबाइल दे दिया, ना जाने कितनी लड़कियों ने अपना दीन छोड़ दिया, ईमान छोड़ दिया, गैरों के साथ जाके मंदिर में फेरे ले रही है। वो शर्म करो, तुम्हारा दीन और मजहब ये था कि पूरी दुनिया के धर्म एक तरफ और हमारा मुसलमानों का मजहब एक तरफ। होश की पियो। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के वो लोग जो शराब पीते थे, शराबी। अल्लाह, एक हदीस में तो शायर साहब ये आता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह का हुक्म बयान नबी करते हैं, अल्लाह का फरमान और बयान नबी कर रहे हैं। कह रहे अल्लाह ने फरमाया अगर कोई एक घूंट शराब पिएगा, अल्लाह कयामत में उसे एक घूंट पीप पिलाएगा। है हिम्मत पीने की। आला हजरत लिखते हैं और भी कुछ फुकहा इसी तरफ गए हैं, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब नापाक है।
کیا کسی کو پیشاب دوں پیے گا؟ نہیں پیے گا، تو پھر شراب کیسے پیتا؟ جیسے 1 درہم سے زیادہ اگر پیشاب لگ جائے اس کا دھلنا ضروری ہے، ایسے ہی اگر شراب لگ جائے تو اس کا بھی دھلنا ضروری ہے۔ تم نے کبھی سوچا؟ جنت کی باتیں کرنے والوں، ایک حدیث اکثر تقریروں میں بیان کرتا ہوں، سن لو۔ پہلے زمین بنا دوں اگر اجازت ہو تو۔ میرے نبی ایک دن صحابہ کے چہرے کو پڑھ لیے اور پڑھ کے بیان کرتے، سنو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بیٹا بات مت کرو، او چادر والو، او چادر والو، ایسا بیان ہو تم ہنس رہے ہو یار، میری طرف توجہ دو۔ کم سے کم اگر اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو ماں باپ کی عزت کا تو خیال رکھو۔ میرے نبی اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 3 بیٹیاں دے، 3 بیٹیاں، اور وہ ان کی صحیح پرورش کر دے تو بیٹیوں کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار۔ بیٹیاں رحمت ہیں، مگر آج کے دور میں لوگوں نے زحمت بنا دیا۔ کیوں؟ شادی کو اتنا مہنگا کر دیا حضرت، اتنا مہنگا۔ کچھ لفنگے، ننگے، بھکاری، انٹرنیشنل بھکاری جو جہیز مانگ رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ 2-2 لاکھ روپے میں منگنی چڑھ رہی ہے، 2-2 لاکھ روپے۔ کتنے غریب ایسے ہیں جو 400 روپے کماتا، 500 روپے کماتا، 3 بیٹیاں ہیں، گھر بھی بنا نہیں ہے، 5 لاکھ روپے شادی میں لگیں۔ ایمانداری سے بتاؤ 15 لاکھ روپے زندگی بھر اکٹھے کر پائے گا؟ اس کی بیٹیاں کوس کے رہ جاتی ہیں، دل کو مسوس کے رہ جاتی ہیں۔ 30-30 سال کی بچیاں گھر میں ہو گئی، ان کے رشتے نہیں آتے کیونکہ باپ کا مکان اچھا نہیں، جہیز دینے کو روپیہ پیسہ نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو دولت چاہیے، انہیں لڑکی کی شرافت نہیں چاہیے، لڑکی کا دین نہیں چاہیے، پردہ نہیں چاہیے، انہیں لڑکی نہیں چاہیے، انہیں تو ننگوں کو دولت چاہیے، 4 پہیوں کی چاہیے، بلٹ چاہیے، جہیز چاہیے۔ باتیں کرتے ہو اور کچھ نوجوان یہ سوچتے ہیں ہم بڑے ہینڈسم ہیں، ہم بڑے خوبصورت ہیں، ہم جوان ہیں۔ ادھر ادھر بال کٹوانے سے تو ہینڈسم نہیں ہو سکتا، کریم پاؤڈر لگا کے تو جوان نہیں ہو سکتا۔ ارے تجھے ہینڈسم دیکھنا ہے، جوان دیکھنا ہے تو میرے نبی کو دیکھ۔ میرے نبی سے زیادہ ہینڈسم کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ افضل و اعلیٰ کوئی نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ میرے نبی ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مگر جب شادی کا معاملہ آتا ہے، شادی کا معاملہ آتا ہے، 25 سال کے میرے نبی 40 سال کی بیوہ عورت حضرت خدیجہ سے نکاح، اور تم جہیز مانگ رہے اور تم کہتے ہو کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ گریبان میں ایک مرتبہ جھانک کے دیکھا، حضرت زحمت بن گئی ہے لڑکی، ماں باپ کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ ہاں اگر کسی کی بیٹی ہے اور وہ دے رہا اپنی بیٹی کو تو خوشی سے لے لو، الحمدللہ جائز ہے۔ میں مانگنے والوں کی بات کر رہا ہوں، بھیک منگوں کی۔ اللہ کے واسطے اگر تمہیں اللہ نے لڑکے دیے نا اور کسی کی لڑکیاں تو اس کو نبھاؤ، اپنے گھر کی بہویں بناؤ، ورنہ نا اللہ ایسا مرض دیتا نا۔ ایک شخص راجستھان میں بہت بڑا بولا تھا، وہ مولانا لوگ آتے تھے، چاہے سید صاحب ہو یا شاعر صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، اور وہ اندر بیٹھ کے نا لڑکوں میں ہنسی مذاق کرتا تھا، ٹھٹے مارتا تھا، یوں کرتا تھا، تو کرتا تھا، اور پیسے والا تھا، دولت والا، مگر اللہ نے اس کے منہ کا ذائقہ چھین لیا، منہ کا ذائقہ چھین لیا۔ ذائقہ کا مطلب
खट्टा खाए तो पता नहीं, मीठा खाए तो हथेली पे नमक रखूं पता चलेगा नहीं, जबान पे रखूं तो पता चल जाएगा। हथेली पे मीठा रखूं तो जायका पता चलेगा, जबान पे रखूं तो, ये अल्लाह ने अता किया है। मुंह का जायका ले लिया, उसे पक्का कच्चा कुछ पता नहीं चलता था। अब उस शख्स का यह कहना था कोई मेरी सारी दौलत ले ले मगर मेरे मुंह का जायका दे दे। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, किसी को पता चला कि साहब ये हजरत आए, किसी ने कह दिया हमारे यहाँ सैयद साहब आए, चलो उनसे दुआ। आया 500 रुपए मुझे दिए और दुआ कराने लगा। मैंने कहा काय की दुआ? बोले अल्लाह ताला ने मेरे मुंह का जायका ले लिया। मैंने कहा जरूर तूने किसी गरीब बच्ची का दिल दुखाया होगा, जरूर तूने। तो मालूम है रो दिया, वो पांवों पे आ गया, कहने लगा हजरत बात सही है, जब मैंने अपने बेटे की शादी की, अपने बेटे का रिश्ता किया, तब मुझे पता चला कि ये गरीब की बेटी है, यहां से कुछ नहीं मिलेगा। तब मैंने जो रिश्ता तोड़ा, ये कह के तोड़ा था मुझे नाश्ता अच्छा नहीं लगा, इनके घर का खाना अच्छा नहीं लगा, इनके घर का खाना जायके वाला नहीं था। और एक जगह से 20 लाख रुपए मुझे जब मिले, बेटे की शादी कर ली। मैंने कहा यही वजह है तुझे नाश्ता अच्छा नहीं लगा, अल्लाह को तेरे मुंह की बात अच्छी नहीं लगी, अल्लाह ने जायका ले लिया, ले अब जिंदगी में तुझे अच्छा लगेगा ही नहीं। तौबा कर लेना, अपने आप को अच्छे रास्ते पर ले आना। प्यारो, माफ करना मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं इस्लामी रिश्ते का, मैं चाहता तो अशार पढ़ के लहजे में जो मेरा तरीका तकरीर कर करके नोट भी इकट्ठे कर लेता, मगर मौजू ऐसा निकल आया और कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? ऐसे हालात, अरे हैसियत क्या हमारी, नमरूद जैसा बादशाह एक लंगड़े मच्छर ने मार दिया, खलास खत्म, हैसियत क्या। और एक मुहद्दिस साहब की बात बताऊं, सुना दूं खत्म कर दूं? पीछे वाले बोलो सुना दूं खत्म। मुहद्दिस साहब, उनका एक मुरीद था, कहने लगा हुजूर हुजूर बड़े प्यारे लगते हो, अगर आपका इंतकाल हो गया तो मैं क्या करूंगा। मुरीद था, चहीता था। बोले तू मेरी कब्र पे आ जाइए। बोले ठीक है। कुछ दिनों के बाद पीर साहब का इंतकाल हो गया। अब वो रोजाना कब्र पे जाता था। एक दिन उसने ख्वाब में देखा उनकी कब्र फूलों से भरी हुई है और पीर साहब आराम से लेटे हुए, उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। अब वो कहने लगा सरकार कौन सा ऐसा अमल किया, कौन सा काम किया, मैं भी करना चाहता हूं। ये आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया बताऊं? सुनना चाह रहे हो? कहा बेटा भूल गए? कहा जी हुजूर क्या? कहा फजर की नमाज पढ़ के जब मैं हदीस शरीफ लिखने बैठा तो मैंने तुमसे मंगाया था बेटा मेरा कलम लाओ और मेरी रोशनाई की शीशी दवात लाओ। तो शीशी रोशनाई की पहले, कहा लाओ, और टाटर लकड़ी होती थी उसका कलम, कुछ लोग बांस का भी बनाते, कलम लाओ। तुम लाए थे? बोले हाँ हुजूर। उस दिन माजरा क्या हुआ था सुनो। बोले क्या? बोले मैं बावुजू था, फजर की नमाज पढ़ के आया था, एक पांव खड़ा करके एक पांव बिछा के ऐसे करके लिखने बैठा। मैंने अपने कलम को दवात में लगाया, शीशी में डाला, और डालने के बाद जब कलम उठाया तो उसकी नोक पे रोशनाई लगी हुई थी। उस रोशनाई को एक मक्खी पीने लगी। मक्खी बैठ गई। सुनने की बात है, कौन बैठ गई बोलो? मक्खी बैठ गई। और जैसे ही मक्खी बैठी तो मेरे दिल में ख्याल आया फूंक मार के उड़ा दूं, मगर फिर सोचा ये पेट भर रही है, तू कौन होता है जो इसके पेट पे लात मारे। अपने गिरेबान में झांक के चलियो। फिर मैंने सोचा झटका दे के हटा दूं, कल नहीं भूखी रह जाएगी।
इसके पेट पे लात नहीं मारूं। अगर मैं चाहता तो उसे चुटकी से उड़ा देता, झटका दे देता, दूसरी रोशनाई ले लेता, मगर मैंने उसको नहीं उड़ाया, लिखना रोक दिया, हदीस लिखना बंद कर दिया, और वो कलम पकड़े ऐसे ही खड़ा रहा। मुझे खतरा था अगर सांसें लूंगा तो हाथ हिल जाएगा, और हाथ हिला तो मक्खी उड़ जाएगी, मक्खी उड़ गई तो इसके पेट पे लात लग जाएगी, ये भूखी रह जाएगी। वो मुहद्दिस साहब बोले मैंने उतनी देर के लिए सांस रोक ली ताकि मेरा हाथ ना रुक जाए, मेरा हाथ ना हिल जाए। मैंने सांस रोक ली, कोई एक आधी सेकंड गुजरा होगा, उसका पेट छोटा सा ही होता है, वो पीने के बाद खुद ही उड़ गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुहद्दिस साहब बोले मैं नमाजें पढ़ता था, मैं हदीसें लिखता था, तहज्जुद पढ़ता था, सब कुछ करता था, मगर अल्लाह को मेरी यही अदा पसंद आई। एक मक्खी को मैंने नहीं उड़ाया, उसका पेट भरने दिया। अल्लाह ने इसके बदले मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना। कभी सोचा अपना क्या हाल है? सगा भाई, दो भाई हैं, एक ने खेत में बना लिया मकान, एक वहीं पे। खाने के टाइम पे अगर बड़ा भाई, सगा भाई छोटे भाई के घर पहुंच जाए तो छोटे भाई की बीवी तिलमिला जाती है और ऐसे नजरों से देखती है कि बेटे आ क्यों गया, और बस बातें मिला रहा, खाने को नहीं बोलता। सगे भाई से बीबी इशारा किया, अंदर को ले गई, शौहर को अपने बिठाला, खिलाया और हाथ जोड़ के आए, बोले हाँ भाई साहब अब बताओ क्या काम है। यह है हमदर्दी, ये सगा भाई। इन पुराने लोगों से पूछो, ये जो बुजुर्ग लोग हैं इनसे पूछो, पक्के मकान नहीं थे, कच्चे थे, मगर मालूम है किसी का छप्पर चढ़ता था तो ये आवाज देते थे अरे आ जाओ फुला का छप्पर चढ़ेगा, सारे लोग इकट्ठे होकर छप्पर चढ़ा दिया करते थे, पूछो इनसे। और आज सगे भाई के लिंटर पड़ रहा और सगा भाई मजदूर करके लाता है, लेकिन ये सगा भाई बीबी के कमरे में बैठा हुआ मोबाइल चला रहा, इसे ये हमदर्दी नहीं है कि मेरे भाई का काम है। फिर तू कहता कि हम बीमार हैं, फिर तू कहता हम परेशान हैं। तुमने नबी का तरीका छोड़ दिया, इस्लाम के रास्ते से हटे हो, इसीलिए कुछ ले जा रहे हो, इसीलिए परेशान हो। एक अल्लाह वाले आखिरी बात बता रहा हूं, बस आखिरी। जानते हैं आप, कलमा शरीफ पढ़ो पहले मेरे साथ में, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे 2 बजने वाले, पता भी नहीं चल रहा। एक अल्लाह वाला जा रहा था, साथ में मुरीद थे, शागिर्द थे, तफसीर कुरान की चल रही थी, पढ़ा रहे थे। पहले लोग ऐसे इल्म हासिल करते थे, साथ में चलते थे। हमारे उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना इसहाक साहब, उन्होंने सही महमूज मोतल मुजाफ के कायदे मुझे इल्म सीगा के बस में याद कराए थे। उनकी हिकमत की दुकान थी, उसके बाद में अशरफिया गया था, तो वो कायदे मुझे पढ़ा लिया हूं सब कुछ। उसके बाद भी ये ध्यान नहीं है कि इल्म सीगा में किस जगह, ये ध्यान है बस की सीट पे कहां बैठ के याद किया था। पहले लोग ऐसे चलते फिरते पढ़ाते थे, और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, पीर के सामने मुरीद दूसरे की गीबत कर रहा है, चुगली कर रहा है, ना पीर टोक रहा, पीर भी मजे ले रहा है, सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो तुम, दोनों पिटेंगे, ये दोनों पिटेंगे। लेकिन सुनो, जा रहे थे साथ में, एक नदी के किनारे पे ना कुछ लोग हंस रहे थे और कह रहे थे अम्मरा अब गिरा, अम्मरा अब गिरा। क्योंकि पहले ना किसी के छप्पर में आग लग जाती थी, पूरा गांव, आदमी, औरतें सब बुझाने पहुंच जाते थे, अपने अपने घड़ों का पानी और कुओं का पानी, ये सब होता था, कुओं का पानी डाल दिया करते थे। और आज अगर किसी का घर जल गया ना तो बुझाता नहीं है, मोबाइल लेकर के खड़ा हो, देखो फुला का जलता हुआ घर। ये दौर
देखो मोबाइल मोटर साइकिल से दबा पड़ा, इसके पांव दबे पड़े, चीख रहा चिल्ला रहा मुझे बचा लो मुझे बचा लो मुझे बचा, लेकिन हमदर्दी नहीं है। फौरन मोबाइल निकालेगा और देखो लाइव, देखो फुला मोटर साइकिल से गिरा, व्यूज हासिल, जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, ये चल रही है। ऐसे हालात, तुम्हारी हमदर्दी निकल गई है, हमदर्दी निकल गई है। जा रहे थे वो तो 8-10 लोग खड़े हुए यही कह रहे थे, बोले अब मरा अब मरा, अब गिरा अब गिरा। इन्होंने पीर साहब ने देखा क्या मरा क्या गिरा, जब देखा तो एक टहनी लटकी हुई थी पेड़ की झाड़ की, और उस पे बिच्छू बैठा था, और बिच्छू हवा में वो चल रही थी, पानी से टकरा रहा, बेचारा फिर सिमट जाए, फिर टकरा, तो लोग बोले अब गया अब गया अब। इतने में जो था वो गिरी गया, अब बिच्छू डूबने लगा, सब लोग तालियां बजा बजा के ठिट्टे मार रहे हैं, बिच्छू मर रहा है, मगर ये अल्लाह वाला नदी में घुस गया, पानी में घुसा, और घुसने के बाद नीचे से हाथ लगाया, बिच्छू को हथेली पे उठा लिया, और जैसे ही उठाया बिच्छू भी अपनी करनी से बाज नहीं आया, उसने भी डंक मार दिया। तो ऐसे दर्द तो हुआ, मगर बोले या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया, मैंने अपना काम, और उन्होंने उस पे बिठा दिया। अब सब लोग बोले लो, फिर वो गिरने लगा ना दोबारा, बोले अब देखेंगे कौन बचाएगा तुझे, तूने तो हजरत को भी डंक मार दिया, अब देखेंगे कौन बचा। अब गिरा अब गिरा अब गिरा, फिर पड़ाक से गिरा, फिर ये अल्लाह वाले घुस गए, फिर उठाया फिर काट लिया, 3 मरतबा उसने काटा। तुम कैसे नौजवान हो, तुम्हारी मां अगर तुम्हें बुरा कह दे, डंग मारना तो छोड़ो, बिच्छू को तो छोड़ो, अगर मां जरा सा डांट दे तो गर्दन टेढ़ी कर देता है, बाप डांट दे गर्दन टेढ़ी करके बाहर को भागता है, अगर बड़ा भाई कुछ कह दे समझाने की बात, तेरी जमीन उधर मेरी इधर, तेरा घर उधर मेरा इधर, बंटवारा शुरू। ये हालात कहां हो, मोहब्बत खताब। उस बिच्छू ने 3 मरतबा डंक मारा, मगर हजरत ने जब तीसरी मरतबा रखा, चौथी मरतबा जब गिरा, तो फिर उन्होंने रख के आए, मुरीद ने हाथ पकड़ लिया, बोले बस सरकार, हुजूर बस 2 मिनट की इजाजत दे दो। बोले क्यों? उसे गुस्सा आ गया ना, उसके पीर साहब थे काट रहा, मुरीद को ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, समझे। पीर तो यही खाने का मामला है, पीर तो बेचारा हक अदा करता, बाकी सुन्नतें सारी मुरीदी अदा करते हैं, समझे। इतनी बड़ी प्लेट में भी उंगली लगा के चाटेगा, बाकी मुरीद सारा चट कर जाए, हड्डी गड्डी सभी चूस जाएंगे। लेकिन सुनो, आप बोला हुजूर बस 2 मिनट दे दो। बोले क्यों? बोले हुजूर बस एक चप्पल में ना इस बिच्छू का 3-5 कर दूंगा। किसी आ गया ना वो, बोले क्या मतलब? बोले सरकार देखो ना कितना बदतमीज है ये, आप ही से बचा रहे हैं और ये आपको काट रहे हैं। बस हुजूर 2 मिनट दे दो, अभी इसकी गर्दन पे पांव रख के मार दूंगा मैं इसे, फिर देखूंगा कैसे काटेगा ये। अब पीर मुरीद को देखे इसे क्या हो गया। उससे बोले सब्र सब्र इन्नल्लाह मा साबिरीन। बोले एक बात बता। बोले क्या? बोले तू पीर है या मैं पीर हूं? अब चुप। बोले हुजूर पीर तो आप ही हो, मगर बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस 1 मिनट दे, 1 मिनट, अभी आया मैं। बोले ठहर यहीं पे। बोले हुजूर देखो ना, ये अपनी आदत से बाज नहीं आता। यार पीर ने जो जुमला कहा था ना, तो वो मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं, गांठ में बांध लियो, इंशाल्लाह कामयाब रहो। दे दूं वो जुमला। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था सुन, क्यों मार ले जा रहा? कहा इसलिए अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ रहा, आप भी मार दो। अच्छा, जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? गहराई समझो इस जुमले की। जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मुझे तो अपनी अच्छी आदत पे फख्र होना चाहिए। 1000 मर्तबा काट। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? आज के बाद किसी को तकलीफ दोगे
بولو کسی کو بے عزت کرو گے؟ بولو نمازیں چھوڑو گے؟ بولو جھوٹ بولو گے؟ شراب پیو گے؟ تیری میری بہن بیٹی کو تکو گے؟ کوئی غلط حرکت کرو گے؟ بولو نہیں. آپس میں میل محبت پیار مودت سے رہو گے. ایسے بنو، سنو بیٹا، ایسے بنو چہروں پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، مسکراتے ہوئے نماز کا ٹائم ہو جائے مسجد کو، بھائی ملے تمہارا السلام علیکم، چچا ملے السلام علیکم، تاؤ ملے السلام علیکم، جو بھی ملے سلام بانٹتے چلو یار. نیچے نظریں کر کے چلو، کسی کی بہن بیٹی کو مت تکو، موبائل غلط استعمال مت کرو، پاک صاف رہو، سمجھے؟ جدھر سے گزر جاؤ، اگر کوئی نا تم بیٹھے ہو بڑا آ جائے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اتنے پیارے ہو جاؤ، اتنے پیارے. کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے سونے کی ادا بولے نبی نبی، تمہاری ہر دھڑکن بولے نبی نبی. بولو انشاءاللہ اتنے پیارے ہو جاؤ آج کے بعد تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ، جب مسلمان ایسا ہے تو ان کا اسلام کیسا ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو پھر ان کا قرآن کیسا ہوگا، جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا. میرے ساتھ میں توبہ پڑھو سب لوگ، پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو، اللہ تو معاف فرما دے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام